السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میری شادی بھی ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہی ہوئی تھی۔ میری بیوی خود پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن مجھے کبھی اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے 3 سال پہلے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، جو کہ اب اتنا پھیل چکا تھا کہ میں کروڑ پتی بن چکا تھا۔ میرا شمار پر کلاس گھرانوں میں ہونے لگا تھا، اور یہ سب بھی میری بیوی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک سلیقہ مند خاتون تھی اور اسی نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اتنی سیونگ کر لی تھی جس سے میں کاروبار کی بنیاد رکھ سکتا، اور ہر مشکل وقت میں اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ کی ہی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو اس مقام تک لے آیا تھا کہ آج میری کمپنی کا ایک نام تھا۔ لوگ میرے ساتھ کام کرنا، میرے ساتھ تعلق بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور اب شاید روپئے پیسے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کچھ اکڑ بھی آنے لگی تھی۔ لیکن اس سب میں اگر نہیں بدلی تو میری بیوی نہیں بدلی۔ وہ آج بھی ویسے ہی مڈل کلاس عورتوں کی طرح رہتی تھی اور میرے ساتھ کسی پارٹی میں نہیں جاتی تھی۔ اس سے یہ سب پسند نہیں تھا۔ بہت دیندار قسم کی عورت تھی اور اپنے نماز روزے کو ٹائم دیتی تھی، لیکن میں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اب میں گھر کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ اب تو کبھی کبھار میں گھر میں صرف سونے کے لیے آتا، اور کبھی تو وہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں اب گھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جب گھر آتا تو میری بیوی میرے لیے صرف طعنے اور شکوے تیار کر کے رکھتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی شکایت کی پٹاری کھل جاتی۔ میں جو کاروبار سے تھکا ہارا گھر میں ذہنی سکون کے لیے آتا تھا، وہ سب برباد ہو کے رہ جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی خود کو بدلے، نئے دور کے ساتھ وہ بھی چلنا سیکھ لیں، وہ گھر سے باہر سوشل سرکل بنائے تاکہ اسے گھر میں تنہائی محسوس نہ ہو۔ لیکن میں جب گھر آتا تو وہ مجھے گھر میں ہی ملتی اور ہمیشہ مجھ سے شکوے کرتی رہتی۔ اس کی اس روش سے تنگ آ کر میں نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ لیکن میں مرد تھا، اور وہ بھی جوان مرد جس کے جیب میں پیسہ بھی تھا، تو میں نے باہر دلچسپی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی، اور کچھ دوستیاں تو بہت ہی گہری بھی ہو گئیں۔ میں کسی بھی اپنی دوستوں کے ساتھ چلا جاتا، اور 1-2 دفعہ پہلے کہنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی ایسی جگہ ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ اب تو مجھے گھر قید خانہ لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہفتوں پلٹ کر گھر نہ جاتا، اور اگر میری بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیات کا بہانہ کر کے فون بند کر دیتا۔ باہر کے رنگ برنگی دنیا جو کبھی مجھے خواب لگا کرتی تھی، اب وہ میرے دسترس میں تھی۔ تو پھر میں پلٹ کے کیوں گھر جاتا؟ اسی پرانی بیوی کے پاس کیوں جاتا جس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہ ہو، اور جس کے پاس میرے لیے صرف شکوے شکایت تھے؟ اور پھر میرے پاس جب ہر روز ایک نئی لڑکی ہو سکتی تھی، اور میرے پاس کہنے کو سننے کو جب ہر روز ایک نیا موضوع ہو سکتا تھا، تو میں نے پھر اپنی پرانی زندگی سے بیزار ہی ہونا تھا۔ رنگ برنگی تتلیاں جیسی لڑکیاں جب میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور مجھ سے پیار کا اظہار کرتی تھی، پر مجھے اپنی پرانی بیوی میں کیا دلچسپی ہوتی؟ اس سب کے دوران میں تو جیسے اپنی بیوی کو بھولتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اچانک گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی تیار ہو کر بیٹھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دن اس نے مجھ سے شکوے شکایت بھی نہیں کیے، اور جتنا ٹائم میں رہا اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتی رہی۔ میں نے اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور واپس آ گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیوی میں تبدیلی نوٹ کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اکثر شاپنگ کے لیے چلی جاتی، اور اگر میں گھر آتا تو وہ مجھے گھر پہ نہ ملتی۔ فون کرنے پر یہ بتاتی کہ وہ باہر مصروف ہے۔ میں نے اس چیز پر غور نہیں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کی مصروفیات بڑھنے لگی تو مجھے عجیب لگنے لگا، اور میری وہ بیوی جو گھر سے کبھی باہر اکیلی گئی ہی نہیں تھی، وہ اب اکیلی باہر چلی جاتی، اور گاڑی تک خود ڈرائیو کر لیتی، اور ڈرائیور کو ساتھ نہ لے کر جاتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ دی، اور وہ ملازمہ میرے جاسوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجھے پل پل کے خبر دیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک اور لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کے دور کی لڑکی تھی، میرے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکتی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرا وہاں رشتہ ہو جاتا تو میرے کاروبار کو بہت زیادہ سہارا مل جاتا، لیکن اس کی ایک ہی شرط تھی کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں۔ طلاق تو میں بغیر کسی وجہ کے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کی دن بدن بڑھتی مصروفیات اور میری بیوی کے بدلتے ہوئے تیور نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، اور میں اپنی بیوی
का राज जानने के चक्कर में लग गया। मेरे घर न आने पर मुझे बार बार कॉल करती थी वही बीवी, अब तो कॉल ना करने या घर ना आने पर एक लफ्ज़ ना कहती। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बीवी भी किसी और के प्यार में पड़ गई है और वो किसी और के चक्कर में है, और इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इस पर शक करने के चक्कर में मैं ये भूल गया था कि ये सब मैं भी करता हूँ, और मैं तो किसी दूसरी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए संजीदगी से सोच रहा था। अगर मेरी बीवी कुछ ऐसा कर रही है तो इसमें गलत क्या है? मुलाजमा जो मैंने अपनी बीवी पर नज़र रखने के लिए घर में रखी थी, इसने मुझे बताया कि मेरी बीवी हर रोज़ 3 से 4 घंटों के लिए घर से गायब हो जाती है, और वो कहाँ जाती है किसको मालूम नहीं, और वापस आने पर इतनी थकी हुई होती है कि फ़ौरन सो जाती है। अब मैंने सोच लिया कि मैं खुद इसका पीछा करूँगा और देखूँगा कि वो कहाँ जाती है। एक दिन मैंने अपने दोस्त की कार ली और मेरी बीवी के जाने के टाइम पर इस गाड़ी में अपनी गली के नकड़ पर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी ने घर से अपनी गाड़ी निकाली और तेज़ी से मेन रोड की तरफ ले गई। मैं भी मुनासिब फासला रखकर अपनी गाड़ी इसके पीछे पीछे लेकर जाने लगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बीवी ने एक पब्लिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और इसके बाद वो वापस वहाँ से ना निकली। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब मैं पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी हुई और डोर लॉक भी किया था, लेकिन मेरी बीवी कहीं भी नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे बीवी कहीं भी नज़र ना आई। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, मुझे वो नज़र ना आई और ना ही कोई गाड़ी के पास आया, और मैं वापस घर आ गया। मुलाजमा को फ़ोन करने पर मालूम हुआ कि मेरी बीवी वही मखसूस 5 घंटे गुजार कर घर वापस आ गई है। अब तो मुझे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आने लगा और शक होने लगा। मैं सिर्फ इस शक की बिना पर भी अपनी बीवी को तलाक दे सकता था और अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता था, लेकिन मुझे इसका राज जानना था कि मेरी इतनी सीधी सादी घरेलू बीवी किस रास्ते पर चल निकली है और इसको इस रास्ते को कौन लेकर गया है। एक दिन मुलाजमा ने बताया कि अजीब अजीब से लोग मेरे घर पर आते हैं, लेकिन अक्सर दरवाजे से वापस चले जाते हैं, लेकिन एक फ़कीर है जो रोज़ आता है और कभी कभार तो मेरी बीवी से अंदर भी ले आती है, और जब वो फ़कीर डाइनिंग रूम में आता है तो मेरी बीवी सख्ती से किसी को भी इस कमरे के करीब आने से मना कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। क्योंकि मेरा डाइनिंग रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज़ बाहर नहीं आती होगी। ये तो मुझे यकीन था। अब तो मुझे मालूम हो गया कि मेरी बीवी सच में ही किसी चक्कर में है, लेकिन वो एक फ़कीर के साथ, क्या मेरी बीवी का मियार इतना गिर गया है कि वो एक फ़कीर के साथ रिलेशन में है? अगर इसे रिलेशन में रहना ही था तो क्या इस दुनिया में कोई और इंसान नहीं मिला था? इस फ़कीर में ऐसा क्या था कि मेरी बीवी मुझे धोखा देकर इस फ़कीर को अहमियत दे रही थी? अब मुझे इस फ़कीर के बारे में जानने का तजस्सुस हो रहा था कि ऐसा इसमें आखिर क्या है जो मुझ में नहीं है, और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दुनिया की हर खुशी खरीद कर अपनी बीवी के कदमों में रख सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं थी। हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती थी। जब से वो फ़कीर इसकी ज़िंदगी में आया है, ये सर से पाँव तक बदल गई है। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। वो पहले बाहर नहीं जाती थी, अब अकेली बाहर चली जाती है और घंटों बाहर गुजार कर आती है, और इसके ड्रेसिंग तक तब्दील हो गई है। अब वो जदीद लिबास भी पहन लेती है, और अब तो कभी कभार रातों को भी उठकर कहीं चली जाती है। तो क्या ये सब इस फ़कीर की सोहबत से था? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब सिर्फ मेरी बीवी के पास थे। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो ये थी कि अगर बीवी के ताल्लुकात इस फ़कीर के साथ थे तो वो दूसरे लोगों कौन थे जो मेरे घर में आते रहते थे। मैंने इस दिन के बाद बहुत दफ़ा अपनी बीवी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही गाड़ी में किसी भी पब्लिक पार्किंग में खड़ी करती और गायब हो जाती। अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर इसका ताल्लुक फ़कीर से है तो ज़ाहिरी बात है इसे इस फ़कीर से मिलने के लिए किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ इसके होने का चांस हो। लेकिन पब्लिक पार्किंग में मुझे वो कभी भी कहीं नज़र नहीं आई। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मेरी बीवी किसी दूसरी गाड़ी में बैठ कर चली गई है, तो फ़कीर के पास गाड़ी कहाँ से आई? और इसका ताल्लुक किसी और से है तो फिर वो फ़कीर को घर में क्यों बुलाती है और इसके साथ इतना टाइम क्यों गुजारती है? मेरी बीवी मेरे लिए ये एक राज बनती जा रही थी। मैं जब घर जाता, वो अगर घर में होती तो मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आती और खाना पकाकर खिलाती, बात करती, लेकिन अक्सर ही वो मुझे घर पे नहीं मिला करती थी, और जब भी कॉल करके पता करता तो कहती थी
کہ آپ کو کال کر کے آنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ ایک دفعہ دل کیا کہ اس سے خود پوچھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ جو انسان اتنا زیادہ بدل سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کون سا غلط ہے۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی وہ فقیر آئے وہ مجھے ضرور بتائیں۔ پھر ایک دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ملازمہ کا فون آیا کہ ابھی وہ فقیر آیا ہے اور میری بیوی اس سے لے کر ڈرائننگ روم میں گئی ہے۔ میں نے فوراً سارے کام چھوڑے اور گاڑی لے کر گھر کی طرف نکل آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا اور اس کو اسی وقت طلاق دے کر اس فقیر کے ساتھ ہی رخصت کر دوں گا۔ جب اس کے ساتھ رہے گی تو سڑکوں پر خاک چھانے گی تو اسے میری قدر یاد آئے گی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتا ہوا گھر پہنچا اور جاتے ہی سیدھا ڈرائننگ روم کا دروازہ بچایا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور میں اس سے آگے سے ہٹایا ہوا سیدھا ڈرائننگ روم میں داخل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ فقیر سامنے ہی ہوگا اور میں ثبوت کے ساتھ اپنی بیوی پر الزام لگا سکوں گا، لیکن وہ فقیر مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں نے پورا ڈرائننگ روم چھان مارا لیکن وہ فقیر نہ ملا۔ میری بیوی بار بار پوچھتی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں نے اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سارا ڈرائننگ روم اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ فقیر جس سے لے کر ڈرائننگ روم میں آئی تھی، تو کہنے لگی کہ کون سا فقیر؟ اگر یہاں کوئی فقیر ہوتا تو آپ کو نظر نہ آتا؟ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو بے شک ابھی کے ابھی میری گردن اتار دیجیے گا۔ اب میرے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں کہ میں اسے کہتا کہ تم اس کو اندر لے کر آئی تھی، کیونکہ ملازمہ کے بارے میں اسے بتا نہیں سکتا تھا اور فقیر میرے سامنے تھا ہی نہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جاتا کہ میری بیوی نے اسے بھگا دیا ہے تو دروازہ تو اندر سے بند تھا اور میری بیوی اندر ہی تھی، تو فقیر کہاں سے بھاگا؟ کیونکہ دوسرے دروازے سے تو میں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فقیر کدھر گیا ہے، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اپنی بیوی کو پیچھا کیا تھا تو وہ بھی ایسے ہی غائب ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور ہمیشہ وہ بھی غائب ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اس سے بھی یہ بھی پوچھ لینا چاہیے۔ میرے پوچھنے پر پہلے تو وہ ناراض ہوئی کہ آپ نے میرا پیچھا کیا ہی کیوں، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو فلاں دن اس پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسری سائڈ سے اس پلازا میں گئی تھی یا فلاں شاپنگ مال میں گئی تھی، اور جب میں نے لوکیشن چیک کی تو اس پارکنگ کے قریب وہ جگہ موجود تھی جس کے بارے میں میری بیوی نے بتایا تھا۔ اب مجھے اپنے شک پر ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، لیکن باہر جا کر ملازمہ کو اسی وقت فارغ کر دیا کہ وہ مجھے غلط گائیڈ کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے معافی مانگی اور مطمئن ہو کر واپس اپنے آفس چلا گیا، لیکن شام کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے سوسائٹی کے چوکیدار سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی تو دن میں 2-3 دفعہ لازمی باہر جاتی ہے اور کبھی کبھار تو رات کو بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے اس سے اس فقیر کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا ایسا آدمی کوئی کبھی یہاں آیا ہے، تو جو کچھ چوکیدار نے بتایا وہ میرے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس وقت فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ جہاں بھی ہے مجھے اپنی لوکیشن بھیجے، میں وہاں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے فون سے لائیو لوکیشن بھیج دی۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شاپنگ مال میں تھی۔ میری بیوی فوڈ کورٹ میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اگر وہ شاپنگ مال میں آئی ہے تو اس نے کوئی شاپنگ کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ وہ تو میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں، میرے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر یہ سب وہ مجھے چوکیدار سے بات کرنے سے پہلے کہتی تو شاید میں اس بات پر بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی کو میری کتنی پرواہ ہے، لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ میں جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب میری بیوی کے پاس ہوگا، لیکن اب مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے خود کو ہمیشہ بچا لیتی ہے اور میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتا۔ اس وقت تو میں اسے لے کر واپس آ گیا، لیکن اب میری جاسوس کا کردار وہ چوکیدار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے کہہ کر طلاق کا کاغذات تیار کر لیے اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا کہ میں بہت جلد اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں اور وہ شادی کی تیاریاں شروع کر سکتی ہیں۔ ایک دن میں اچانک سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کہیں جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی، کیونکہ اس نے ڈریس پینٹ اور شرٹ پہنی تھی اور اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ میری وہی بیوی تھی جسے اگر میں شارٹ
शर्ट पहनने को कह देता तो वो भी गुस्सा हो जाती थी। जब मैंने इसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है और इसने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, तो इससे कोई जवाब ना बन पड़ा और वो बात इधर उधर करने लगी। असल में आज मैंने दरवाज़ा नहीं बचाया था, बल्कि चाबी से दरवाज़ा खोलकर खुद ही अंदर आ गया था और इस तरह वो शायद रंगे हाथों पकड़ी गई। मैंने इसे कहा कि मैं आज फारिग हूँ, इसलिए वो जहाँ भी जा रही है मैं इसके साथ जाऊँगा, बल्कि दोनों साथ चलते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगी कि छोड़ें, अगर आप फारिग हैं तो हम घर में ही रह लेते हैं। मैंने इससे कहा कि नहीं, अगर वो बाहर जाने के लिए तैयार है तो बाहर ही चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदाज से लग रहा था कि वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई है। ये तो मुझे मालूम था कि वो कभी भी मुझे अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाएगी, लेकिन इसका सच सामने लाने के लिए मैंने ये बात कही थी। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इनसे बात बदलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि बार बार इसका फ़ोन बज रहा था और इस पर मैसेज आ रहे थे। हर मैसेज पर इसके चेहरे का रंग बदल जाता और वो परेशानी से कभी मुझे और कभी फ़ोन को देखती। मैंने ये देखकर इसके हाथ से फ़ोन ले लिया कि मैं देखूं किसके मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इसने फ़ौरन मेरे हाथ से फ़ोन दोबारा लेने की कोशिश की और इसी वक्त फ़ोन रिंग होना शुरू हो गया। फ़ोन पर कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ आ रहा था। मैंने फ़ौरन से कॉल अटेंड करके कान के साथ फ़ोन लगाया तो आगे से एक लड़का बोल रहा था, कहाँ हो यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम तो हमेशा टाइम पर आ जाती हो, आज क्या हुआ है? जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, आगे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम्हारा होना कितना ज़रूरी है तुम्हें मालूम है ना, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अगर तुम ना आई तो मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर आ जाऊंगा। लड़के ने तो ये कहकर कॉल बंद कर दी, लेकिन इसके लहजे में मौजूद बेतकफ़ी ने मेरा दिमाग माऊफ कर दिया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है और तुम कहाँ जा रही थी? इससे कोई जवाब नहीं बन रहा था और वो खामोश हो गई। मैं तो पहले ही इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बुरा भला कहा और तलाक के पेपर पर साइन करके इसके सामने रख दे। इसने खामोशी से वो पेपर उठाए, अपने बैग में डाले और एक लफ्ज़ भी बोले बगैर अपना सामान उठाकर घर से चली गई। और इसको सामान उठाकर जाता देखकर मुझे हैरत हुई। वो तो जैसे पहले ही तैयार करके बैठी थी और जो इसको तलाक देने के बाद थोड़ा बहुत दुख मुझे हो रहा था वो सामान देखकर ख़त्म हो गया कि अगर मैं इसे तलाक ना देता तो वो तो मुझे खुद ही छोड़कर जाने वाली थी। तो मैंने तलाक देकर इसकी मुश्किल आसान कर दी है। इसकी जाने के कुछ दिन बाद गुजरते मैंने चौकीदार से पूछा कि क्या वो फ़कीर अब भी आता है, तो इसने बताया कि बहुत दिनों से वो फ़कीर नहीं आया। मैंने इससे कहा कि वो फ़कीर आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। और इस पर चौकीदार ने कहा कि साहब, आपने तो अच्छा किया, जो औरत अपने इतने अच्छे शौहर के होते हुए फ़कीर के साथ ताल्लुक़ रखे, इसे तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। असल में मुझे इस चौकीदार ने बताया था कि इसने इस फ़कीर को बहुत दफ़ा हमारे घर में आते जाते देखा है और जिस दिन मैं मुलाजमा के बताने पर घर आया था, इस दिन भी वो फ़कीर हमारे घर गया था और मेरे घर में जाने की थोड़ी देर बाद वो वापस निकला था। मुझे नहीं मालूम कि वो फ़कीर इस दिन कहाँ से निकल कर गया था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला है और शायद यही वजह थी कि अब मैं इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और मैंने इसे पीछा छुड़ा लिया था। मैंने दूसरी शादी कर ली और मैं दूसरी शादी से बहुत खुश था। मेरी बीवी बहुत सोशल थी और इसकी वजह से मुझे कारोबार में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था। लेकिन कभी कभार मुझे अपनी शादी के पहले 3 साल याद आए। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी छोटी छोटी ज़रूरियात में खुशियों का ख्याल रखती थी और मुझे ज़हनी सुकून था। मुझे दुख होता है जब मुश्किल वक्त था वो मेरे साथ रही, लेकिन जब आसान वक्त था तो इसने मुझे धोखा दे दिया और कभी इस पर गुस्सा आता और कभी तरस आता। तकरीबन 1 साल बाद मेरा एक काम के सिलसिले में खुफिया पुलिस के दफ्तर में जाना हुआ। वहाँ बैठा ही हुआ था कि मुझे वो मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो पत्थर का हो गया। वो कोई और नहीं, मेरी साबिका बीवी थी जो किसी इंस्पेक्टर को किसी बात पर डांट रही थी। मैं फ़ौरन उठकर इसके पास गया तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने मुझे कहा कि मैं हद में रहकर बात करूँ क्योंकि इस वक्त मैं खुफिया वाली हूँ, बात कर रहा हूँ और वो जो फ़कीर मेरे घर में आते थे, ये वो दूसरे लोग जिनकी वजह से मैं इस पर शक करता था, वो सब खुफिया पुलिस के बंदे थे और फ़कीर इसका भाई था। असल में इसे मालूम हो गया था कि मैं दूसरी लड़कियों के चक्कर में हूँ और जल्द या देर दूसरी शादी कर लूँगा, इसलिए इसने अपना मुस्तकबिल महफूज करने के लिए ये रास्ता ढूंढ लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं माफ़ी
कैसे मांगूं, लेकिन इसके लिए अल्फाज ने मेरी ये मुश्किल भी आसान कर दी। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं माजी भुला चुकी हूँ और अब मैं हाल में जी रही हूँ और मुस्तकबिल मैंने इसका मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दिया है। लेकिन अब जिससे आपने शादी की है, इसे धोखा देने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि वो मेरी तरह गरीब की बेटी नहीं है। अगर आपने इसका धोखा दिया तो इस दफ़ा आप खुद मुश्किल में आ जाएंगे। ये कहकर वो चली गई। लेकिन मेरे लिए सोचों के बहुत से रास्ते खुल गए। मैंने ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझसे गलती हो गई। इसका तो माजी मेरे सामने था। इसने इतने साल मेरे साथ गुजारे थे। जब मैं इसका किरदार जानता था तो मैंने इस पर शक किया भी कैसे, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन आज भी ये पछतावा मेरे दिल में से नहीं जाता कि मैंने इसके साथ ज़्यादती की है।